आधो निर्विघ्नेन प्रतिमावाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये दाराजदत्त सजमानदेजो सरसरस्य प्रपूर्णदेजो अपोर्गण्डन् बिडवादेशे गुणावदत्तां निर्मा दिवावस्वाज्रमा दाता दात्रमा शुभाद्रमा बुधा पुद्रमा पुण्या पुनर्मा मेत्या मेत्रमा अमृतामृतदाः तोता ब्रह्मभौत्वेन बोधा सौर्यस्य रश्मिभिः सर्वते तजलं बण्डं पावनं मुक्तिकारणं विष्णुपादोत्तमं सुतं सर्वमङ्गलवायिना सर्वते तजलेभ्यो नमः पुष्पगन्धाक्षरेण प्रत्या गायत्र्या प्रोक्षा तसद्वरेः निम्बर्को नमस्तमे प्रचोदयादे विस्तक्ष्येन प्रदोनेता भगवान् सुतगम्बरः अस्यासेव बाधिता विज्ञाना उपदान्ते वां प्रेक्षामदिजोपदानामनामे यामे सस्तान्गतामिराद वां पद्माकारमण्डले विस्तक्ष्येनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि सूत्रवती ध्यासगित विस्तक्ष्येन नमः यामि ध्यानरूप्यामि अवाहयामि हस्तग्रामते पुष्पानुप्याम लोमाग्राव्यामे देवंदरश्याम गुणो भादेवे चंबकी बल तांबोलवे यामे विस्तक्सेना नमः सुप्रीतः तमदन्नावृदावन्ता समन्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्य सप्रोक्षणमस्त प्रदावे प्रेदां प्रेदां भगवान् प्रादावदहे सामन्त गौरानि सामन्त पापानि सामन्त पायितः शुभाय वर्तन्तां वरदां शुभानि सामन्त गौरानि सामन्त पापानि सामन्त पायितः शुभाय वर्तन्तां वरदां शुभानि अतो देवावन्तनोय द्वाविष्णुचक्रमे पृथिव्या सतरामहे कं विष्णुचक्रमे त्रेदादेवदं समोनमस्तभागं सुरे त्रेणपदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाप्यः होर्मानधारयन्ने विष्णात्कर्माणवस्त्रयदा प्रधानोत्पदे इन्द्रस्य चषका अद्विष्णात् परममदिकं तदा पश्यन्ते सूर्यः यक्षराजनम् अद्यप्रागमण्डमोजाग्रवागम् सस्यमण्डले तुष्टारत्रमं पदम् पत्रं किर्णेव श्रुयामदेवाः पत्रम्बस्य मार्चपरिनेत्राः श्रीरङ्गये सुष्ठवागम् सस्तवामहे यसेम देवहितं विदायोः स्वस्तिरयन्द्रा वृद्धस्रवाः स्वस्तिरपूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरष्टाक्षो अरिष्टदेवहि स्वस्तिरापरफलिर्ददानो अस्मिन् पुण्याहं कर्मणे वृद्धिमवन्ताः ब्रुवन्ता वद्यस्तवृद्धेः वद्यास्पहव्ये नमसो वदस्य मित्रं देवमित्रदयन्नास्त अनुराधानवशा वर्धयन्तः तदन्ति देवस्तवीराः अपोहिष्टां योमस्तानमूर्ते सादरात् हेरणा यक्षसे योमस्तदमूर्धः रसवादव्यानः सुदेववादरः तस्पारगवामो सत्यागन्धदा आभोजनैदाजनः हिरण्यवर्णासुयपावगा याजुरावकस्य सुन्दरः अग्निर्याकर्पन्तद्रवरूपास्तान आवश्यकस्योनामवन्त या सागं राजावर्णो याजमध्ये सत्यामृता उपसञ्जनानाम् पदसुदसुदयोयात्पावगास्तान आवश्यकस्योनामवन्त यासान् देवादिनन्दन्तु पक्षे परिक्षेमोदामवन्ते या प्रथमे शुक्रास्तान आवश्यकस्योनामवन्त शिवेन मातकृशामस्य भयावदोवदतदन्ने आपोहिष्टामयोपवस्थानमूर्ते पुरातनाम् महेरणाय यक्षुले भवस्तदमूर्धः रसभागव्यानः रविरभातरः तस्पारगवावो सख्यागण्डता आपोजनैदाजनः दिवसस्वान्तरिक्षाय दस्वा भवमानस्वर्जनः पवित्रेण दर्शनः तत्पोदादिमादवा पवन्तमादेव जनाः पवन्तर्मोदया पवन्तेस्वागवः जातवेद पवित्रपदे अवत्राय भ्रागवान् स्वक्रियदेवदेत्यवे अग्ने कृत्वाय गोजम्रणो तते भवितवतदे अग्रदेरमन्तरा ब्रह्मदेवदेमहे उपाप्यान् देवसविदः अवत्राय शिवेदा इदं ब्रह्मदेमहे ऐश्वर्ये वृदे देव्यागादे वैदक्वैतरवो भैरवृष्टाः यागरवातेजो वैसुकानवरीराम् ऐश्वर्यामृतर्माप्राद पादप्राणे वै शिरोपयोभोः यावापृदे वै दावयोभिः वृदावरे यज्ञेनापरेदा बृहस्पतिदत्तभिः अवशिष्टैर्देववन्नभिः अग्ने कर्ते पुराग्वा तेन देवापृदा तेनापोदिव्यङ्गितः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपरेमहे यक्पावमान्ये रिज्यैते प्रतिपश्यम्प्रतकं व्रतो सर्वं समुदमस्ताने स इदं नामेश्वरा पावमानेत्यो अध्ययते प्रतिपश्यम्प्रतकं व्रतो तस्मै सरस्वते गृहे क्षीरकं सर्पिर्मयोदकं पावमान्ये स्वस्तयनेः सुदिगाहे वयस्पतेः प्रतिपश्यम्प्रतोर्यः ब्राह्मणे स्वतकं हितं यनमेवा पवित्रेण आत्मानं प्रवेशरा तेन सहस्रदारेण पावमान्यपुरन्तमां प्रजापत्यं पवित्रं सदोत्माजकं ब्रह्मयो तेन ब्रह्मविचोदयं
ఓదం బ్రహ్మపురేమహే ఇంద్రస్వహేదే సగమాపరాధ సోమస్వస్యావరుణస్తమేత్యా నమో రాజా వరుణాదిపురాగమ జాతవేశా మూర్ధంచాపరాధ తస్సంయో రావణేమహే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞపదే దయీ స్వస్తిరస్తున స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఓర్ధం జగాగవేజనం సన్నాస్తద్విపదే సంతదుష్పదే ఓం శాంతస్యాంతస్యాంతస్యాంతిః ప్రాప్యాం దేవ ప్రతుజో మార్దయంతాం దక్షిణాయాం నివాసాః పితరో మార్దయంతాం ప్రదేత్యాం దేవ వనస్పతయో యజ్ఞపతయో మార్దయంతాం స్వామిరోజం వాస్తాష్పదే ప్రతుజాని మారుతదే ఆపోహిష్టాపయోపవః సారవోర్జరాదురాం మహేరణాయ దక్షతే సోమస్కృతమోరభ తస్యపాద్యదేరః ఉదదేర్వ బాదరః తస్పారంగవామవ యస్పక్షయాయ జన్మదా ఆపోదరే దాదరః గవిస్తయస్వాంతరిక్షాయ తస్మాత్ పృథివ్యా సంభవర్తసపదే బ్రహ్మవర్తదాయత్వా అనురగేనా పుస్తకసేనాయ నమః యథాస్థానం నిష్ఠాపయామి క్షమార్థం వృధాగమనాయ శ్రీ పుస్తకసేనవదా సుప్రీతః సుప్రసన్నా వృధా భవంతు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఏడు కొండల రేడు, ఏడేడు జన్మలలో మనం చేసినటువంటి సకల దురితాలను పోగొట్టేటువంటి స్వామి. అట్టి ఆ పరమాత్మ అరాయికానే వికటే గిరిం గచ్చేది తం విదుహు ఏవం వేదమయ సాక్షాత్ గిరీంద్ర పన్నగాచల అని పురాణాలు ప్రబోధిస్తూ ఉన్నాయి. ఇది ఒక మంత్రం, ఋగ్వేద మంత్రంలో వర్ణించబడినటువంటిది. ఓ మానవుడా, శ్రీనివాస స్వామి దగ్గరకు వెళ్ళవయ్యా, వెంకటాచలపతికి దగ్గరకు. ఈ మేటి కొండ సాక్షాత్ వేదాత్మకమైనటువంటిది, పన్నగాచలం శేషాకృతిలో ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతోంది. ఎందుకు వెళ్ళాలి? సర్వపాపాని వేం ప్రాహు కటస్థదాహముచ్యతే సర్వపాపదహో యస్మాత్ వెంకటాచల ఇత్యభూత్ అని బ్రహ్మాండ పురాణం చెప్తోంది. సర్వవిధ పాపాలు అంటే శరీరంతో చేసేవి, మనస్సుతో చేసేవి, నోటితో చేసేవి, ఈ మూడే మనకు ఉపకరణములు. ఈ మూడింటితో చేసేటువంటి సర్వవిధ పాపాలను ప్రక్షాళన చేస్తాడు. ఎలాగా ఇక్కడ రాంగాల్నే పాప ప్రక్షాళన జరుగుతుందా అంటే, అలాగ నీవు భావించి ఉత్కట చిత్తంతో పరమాత్మని శరణు వేడి తెలిసి తెలియని స్థితిలో చేసినటువంటి దోషాలని అన్నీ తొలగించి సద్బుద్ధిని ప్రసాదించు స్వామి అని పశ్చాత్తాపంతో మనం ప్రార్థించాలి. అదిగో అట్టి అవకాశాన్ని కల్పించేటువంటి దేవదేవుని దివ్య సన్నిధానంలో ఈ వైవాహిక దీక్షను స్వీకరిస్తున్నారు శ్రీవారు. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అశ్వదేవదేవ నారాయణస్య శ్రేక్మయ ప్రజోత్తమస్య శ్రీమద్ అఖిలాండగౌడ బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీహోమ లీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోస్తవ కర్మాంగం రక్షాబంధనాకర్మకర్షే. ఓం శజమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి, సహస్రేషమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, శేషాయ నమః ధ్యాయామి, జ్ఞానదర్ప్యామి, ఆవాహయామి, అభిదాన సాదర్ప్యామి, వస్త్రగ్రామత్యాపణార్థే పుష్పాణి పూజయామి, అక్షతాన్ సమర్పయామి, ధూపమాగ్రాపయామి, దీపం దర్శయామి, గుణభాద్రవే త్యంబకీబల తాంబూల నివేదయామి. శేషాయ నమః సుప్రీతః తపజన్నా ప్రదా భవంత. వాం స్వస్తి నామమైత స్వస్తి నామగస్తవే దుర్వణః స్వస్తి భోజానిరోదరాయణ స్వస్తి ద్యావా పృథివీ శ్రేదనా స్వస్తయే వాయుమ ప్రవామహే సోమం స్వస్తి పవనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తి నాదిత్యాసో ప్రబంధనః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానర వసురగ్ని స్వస్తయే దేవ
స్వస్తయే స్వస్తి రుద్ర పార్తం వద స్వస్తి మిత్రావరణ స్వస్తి పత్ని రేపదే స్వస్తి నైంద్రస్యాగ్నిశ్చ స్వస్తి రాజృత స్వస్తి పంతామనోజరేమ సూర్యా చంద్రమదా పునర్దదాదాగ్నియాదంగామేమహే స్వస్తయానంతాక్షమరిష్టరే మహర్భోదం వాయుదం దేవదానాం అసురగ్నింద్రాదం దశదోమారహేమ తస్యాత్యేయం మనదాదిరాజ్యం ప్రైతపానిశ్రణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంభాజే శుభాయన్నోస్తు శుభగం శుభాం. ఆనందనిలయవాస గోవిందా గోవిందా. శ్రీనివాసుడు సకల జన సంరక్షకుడు. మనం అర్థించినా అర్థించకపోయినా ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా సర్వవేళ సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఆ సర్వేశ్వరుడు మనల్ని నిరంతరం వీక్షిస్తూనే ఉంటాడు. చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనం తల్లిదండ్రుల రూపంలో మనల్ని రక్షించాడు. కొంచెం వయస్సు వచ్చింది, గురువు ఆచార్య రూపంలో మనకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. ఇంకొంచెం వయస్సు వచ్చింది, వివేకాన్ని కలిగిస్తాడు. మన బుద్ధి చీకటితో అజ్ఞానమనే అహంకారమనే దానిలో మునిగిపోతే జ్ఞానమనేటువంటి దీపాన్ని ఇస్తాడు. ఆ వేదమయ సాక్షాత్ వేదస్వరూపం. వేదం అంటే జ్ఞానమని. ఏది తెలుసుకుంటే మరలా మరొక విషయాన్ని గురించి ఆలోచించవలసిన విషయం ఉండదు. ఇక్కడ రెండు విశేషాలు. భగవానుణ్ణి తాత్వికంగా తెలుసుకోవడం, అలా తెలుసుకున్నప్పటికీ ఆ భగవానుణ్ణి భక్తితో ఆశ్రయించాలి. భగవత్ప్రీతిగా మనం చేసేటువంటి సమస్తమైన పనులను భగవత్ప్రీతిగా మనం చేయాలి. ఇది భగవానునికి ఇష్టమవుతుందా కాదా అని భావన చేస్తే ఆ సమాధానం మనకే లభ్యం అవుతోంది అంటారు మహానుభావులు. సకల ప్రాణులలో కూడా నన్ను చూడండి, నాలో సర్వప్రాణులను చూడండి అని పరమాత్మ సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. ఇంతటి అద్భుతమైనటువంటి భావాలు ప్రపంచంలో మరి ఎక్కడా వికసించలా. స్వేచ్ఛను మనకే ఇచ్చి కృష్ణస్వాం రక్షదోచక్రవర్తం పూర్వం శక్తిర్దక్షిణం అపరంగతో దేశేరండగోదస్తాత్ ద్వాదశరంతరేత్ విఘ్నా విఘ్నాద్ ప్రదాదాత్ కుబేరో రక్షయాధేయం నాంవర్తమనదస్సర్వే రక్షంతో ఇది ఆత్మరక్షాన్ సర్వత్ర రక్షాన్ కృత్వాన్ ధ్రువంత రాజావరణ ధ్రువంతేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రందారయతాం ధ్రువం దేవేశశ్చ మహోత్సవేదవిదుగం సేవార్తమాగచ్చతాం ఆశీర్వాదమహం కరోమి విదుగం సద్బ్రహ్మగోడాత్మయం సద్బ్రహ్మ పరిపూర్ణో భవతో రక్షాబంధనముహూర్తస్య ముహూర్త మహాంతో నిగృహంతు. స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి రక్షా సమర్పణ జరిగింది. తదుపరి అత్యంత వాత్సల్యంతో ఒక ఆవు అప్పుడే పుట్టిన దూడని ఏ విధంగా ఆప్యాయంగా దానికి ఉన్నటువంటి మురికిని మొత్తాన్ని తన నాలుకతో స్పృశించి తీసివేస్తోందో అలాగనే సేవార్తమాగచ్చతాం ఆశీర్వాదమహం కరోమి విదుగం సద్బ్రహ్మఘోషాత్మయం సద్బ్రహ్మ పరిపూర్ణో భవతో రక్షాబంధనముహూర్తస్య ముహూర్త మహాంతో నిగృహంత ధ్రువంత దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంతో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ ధ్రువాన్ రక్షాబంధనముహూర్తస్య ముహూర్త మహాంతో నిగృహంత సుముహూర్తోస్తు. నవవిధ భక్తి మార్గాలలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది అర్చనా భక్తి. ప్రతినిత్యము స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ గుణాలను నామ స్మరణని చేస్తూ ఆ పుష్పాలని సమర్పించడం. అట్టి అర్చాభక్తిలో అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం వీక్షిస్తున్నాం. ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టను వీక్షిస్తాం. అసమేదో నారాయణ శ్రేష్ఠే ప్రజోత్తరగౌడి బ్రహ్మాండ శ్రీభూమిలీలాగేదస్య శ్రీనివాస
आधारगमकर्षेम् यतो निलग्नानिम् प्रोक्ष्याम् एतोरविन्द्रम् सुतेजराम्ना वै देवानन्तान् देव्या जोधे देव्या होतार अदस्यास्यावगाः यदस्यन्नो साता उर्वेदोगदाता तसद्वरेहेण्यम्बर्को देवसदेमहे दिवाजनप्रचोद्यादेम् जातवेदस्य भवनस्य अरणम् गृहीत्वा जातवेश्ये अग्निरत्नान्योः प्रतीघो प्रज्वाल्य जातवेदस्य भवनस्य अरणम् गृहीत्वा जातवेश्ये अग्निरत्नान्योः प्रतीघो प्रज्वाल्य उपावरो अग्निन्निधाय अग्नाय गवेदे पुराण हव्यदाये यहोदासितभेजे अयदेवन्नस्व रमदेवन्नस्व सरस्तेवन्नस्व देवदप्रदोवा तथैवरेहेण्यम्बर्को देवस्तमहे देवप्रचोद्यादे ब्रह्मज्ञानम् ब्रह्मम् प्रस्तात् योजनावः सपद्यावानिष्टाः ओम् दोहर्माणवाहयामे ओम् बलः प्रजार्गवाहयामे ओम् शुभः पितामहवाहयामे ओम् भोर्भवस्वः हेलिगिरिवाहयामे ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारेण भक्त्या सोमो दरगौ शुभवाहयामे यज्ञागमवाहयामे इन्द्रमवाहयामे चन्द्रमवाहयामे सोमाय नमः सर्वोपचारेण भक्त्या ब्रह्मणपोषयामि आदशिरमानस्त ऋषिदातामहे ओं प्रोक्ष्याम् पात्रादानामाधायाम् अदासौर्यस्य रश्मिभिः अपोनाग्निम् प्रोक्षिणास्ताम् विष्णोस्तुपोजप्राच्याम् विष्णोस्तोपोसीम् दक्षिणदा विष्णोस्तोपोसे विष्णोस्तोपोसे अश्वत्थाम् विष्णोस्तोपोसे श्रुतासि ध्रुवासि तारणासि तारं दक्ष्यो देवेतं दक्ष्या ब्रह्मण्य प्रेक्ष्यामः अदसरमानास्ता ऋषिदादामहे ओं प्रोक्ष्याम् वर्घो देवस्महे योजनप्रचोद्यादे ब्रह्मदग्निराम् प्रजाग्निवाहयामे अग्निवाहयामे सोमवाहयामे अग्निवाहयामे असुरवाहयामे वरदानवाहयामे रुद्रानवाहयामे अप उपस्पृश्याम् ओं श्रीमहाविष्णुवाहयामे रुद्रवाहयामे भद्रवाहयामे वर्णवाहयामे आदित्यानवाहयामे अश्विनवाहयामे उषानवाहयामे कक्षमवाहयामे कक्षितामवाहयामे औपासिकमवाहयामे विश्वाम् देवानवाहयामे सर्वदेवानवाहयामे आद्यपात्रे प्रजापते दुष्टनिरूपामे अग्ने स्वामे अदभ्यास्वामे परभ्यास्वामे रुद्रेद्वास्वामे अप उपस्पृश्याम् ओं श्रीमहाविष्णवे स्वामे रुद्रे स्वामे मित्राय स्वामे वरुणाय स्वामे अष्टभ्याः स्वामे ओष्ठाय स्वामे रक्षाय स्वामे रक्षसोमाय स्वामे औपासिकाय स्वामे पुत्रश्चयामे जलभुजश्चयामे अद्वैज्योतिरसि स्वाहा अंतरिक्षास्यानुभवतः सौर्यस्यरस्मै स्वाहा वाक्वेकवास्यानुभवतः सौर्यस्यरस्मै स्वाहा देवस्यस्वास्यानुभवतः सौर्यस्यरस्मै स्वाहा सर्वसम्पूर्णाद्वासयित्वा अक्षताम् अर्भ्यर्च्याम् आद्याम् चरुभिः इंद्राय नमः यमाय नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जानवेशे नमः वैश्वानराय नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अग्निदेवमन्नस्वा हृदयमन्नस्वा सरसदेवमन्नस्वा देवप्रतोभाम् करतं पूर्णाद्वादयित्वाकारान्त मुहूर्तस्तमुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तु आगत्वाम् माधव्यालग्नेयान्तम् प्रजापते स्वाहा नैऋत्याय ईशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा परभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आप उपस्पृश्याम् ओं श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा अश्वभ्यां स्वाहा पुष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षुसोमाय स्वाहा औपासिकाय स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा धन्याविहार्य चरं सागित्वा गृहीत्वा पुनरुगार्य ओं भो स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा ऐदेवगस्ताः तद्विदप्रासावेः अस्मेव देवस्त्रमो नारायणस्य श्रेक्पदे प्रजोत्तमदृष्टिपदग्राण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभोमलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोस्वकर्माङ्गम्
ఆధారమధ్యే మంత్రలోపే క్రియాలోపే నియమలోపే తంత్రలోపే ద్రవ్యలోపే గుణాదోషాది తతో ప్రాయశ్చిత్తార్థం అదో దేవాయ వైష్ణవం హోషే ఐదేవన్నస్వాదస్యావన్నస్వాదస్యావన్నస్వా అదో దేవావంతునాయ విష్ణుచక్రమే ప్రవ్యా సప్తనామే స్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేదాదేవదం సమోనమస్యభాగం సురే స్వాహ త్రేదచక్రమే విష్ణుర్గోప అదాభ్య తదో ధర్మానువారేణ స్వాహ విష్ణాకర్మానుపశ్యతే ప్రధానమస్పదే ఇంద్రస్యజస్సగాం స్వాహ తద్విష్ణాత్ పరమంపదగం సదా పశ్యంతే సూర్యః తదేవ లక్షురాజనగ్ర స్వాహ తద్విప్రాసో వంజమోజాగ్రవాగం సస్యవందమే విష్ణోరపరంపదగ్ర స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భో స్వ స్వాహ ఐదేర్మగ్రస్తాః అరమతేర్మగ్రస్తాః సరస్వతేర్మగ్రస్తాః తదుదప్రాసావి. యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. అందమైన అంజనాద్రీసుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి వైవాహిక మహోత్సవాన్ని మనం కనులారా వీక్షిస్తున్నాం. దానిలో భాగంగా ఇక్కడ అగ్నిని ప్రతిష్ఠించారు. ఋగ్వేదం అగ్నిమీలే పురోహితం అని ఆరంభమవుతోంది. అగ్నిదేవతా స్తోత్రంతోనే ఆరంభమవుతోంది. రుచస్థుతౌ అని ధాతువు, దాని నుండి పుట్టినటువంటి లుక్ శబ్దానికి స్థుతి అని అర్థం. స్తోత్రం పరమాత్మ యొక్క గుణాలను కీర్తించడం. అలా గుణకీర్తనం చేస్తే మనలో కూడా ఆ గుణాలు వికసిస్తాయి అని. అనంత కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడు శ్రీనివాస స్వామి. అట్టి స్వామిని భాస్వచంద్రమసౌ యదీయనయని భార్యా యదీయా రమా యస్మాద్విశ్వసృడప్యభూర్యమి కులం యధ్యానయుక్తం సదా నాథో యో జగతాం నగేంద్ర దుహితుర్నాథోపి యద్భక్తిమాన్ తాతో యో మదనస్య యో దురితః తం వెంకటేశం భజే. సూర్యచంద్రులే ఈయన నేత్రాలట. సాక్షాత్తుగా లక్ష్మీ పత్ని బ్రహ్మగారు ఆయన నాభిస్థానం నుంచి అవతరించినటువంటి వారు. పరమ యోగులంతా ఈ పరమాత్మని ధ్యానిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఆ పురుషోత్తముడికి అదిగో నూతన వస్త్ర సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. సమస్త ప్రపంచానికి అన్ని సకల ఐశ్వర్యాలు, సకల జీవరాశులు చక్కగా వాటి జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి తగినటువంటి విధానాన్ని అందించవలసినదిగా అర్థిస్తూ వస్త్ర సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. ఈ పరమాత్మని గురించి వేదం చెప్తోంది. వరాహ పురాణం, పద్మపురాణం, గరుడ పురాణం, హరివంశం, బ్రహ్మాండ, మార్కండేయ, వామన, బ్రహ్మోత్తర ఖండ, స్కాంద, ఆదిత్య, భవిష్యోత్తర పురాణాలన్నీ చక్కగా కీర్తిస్తున్నాయి. 10,302 శ్లోకాలతో స్తుతిస్తూ ఉన్నాయి. పుత్రానాదేహి పరమేశాదశంద్రుహి సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదపు జానతే సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమాన ఉపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయోపసీయాయ సంభోదం భోదం చిత్రకేత ప్రభానాభాన్ సంహాన్ జ్యోతిష్మాకస్తేజస్వ నాదభక్తస్తపన్నపదపన్నే రోచన రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. స్వామివారి దివ్య వైవాహిక మహోత్సవంలో వస్త్ర సమర్పణ గావించి అనంత శ్రీ విభూషితులైనటువంటి వేదవేద్యుని యొక్క దివ్య వైభవాన్ని మహాసంకల్పంలో పఠించబోతున్నారు. ఆ స్వామిని సేవిద్దాం. స్వస్తిస్త్రే కల్పద్రుమకామక చింతామణి గజాత విస్తారకస్య దేవాసుర ప్రస్తారకస్య నిఖిలకముఖమాయమానస్య వయః పారావారస్య అస్మిన్ ప్రవేశే కర్పూరధవల నిర్మిత సంతానోధ్యాన ప్రవృతే విశ్వక్సేనాది ప్రధాన కింపురుష ద్వారపాలక సంశోభితే వైకుంఠనగరే
సింహాసనాధిరూఢస్య అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏతదమే వ్యక్తమహంకార ప్రదయ్యప్తేజ వాయురాకాశాత్ తైరావృతే అస్మిన్ మహతద్ బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి కూర్మానంత ప్రథమే క్షీరసాగరే శ్వేతద్దేవదివ్య మహామండప అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల తలాతల రసాతల మహాతల మహీతల సప్త పాతాళకస్యోపరితలే భోర్లోక భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక తపోలోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యే సప్తలోకస్య అథమ భాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య శాస్త్రఫణ మణిమండలమండితే దిగ్దండ సుందార్తంబోర్తం విదే లోకాలోకే చ వరైతే రమణా సాగరే ప్రవృతే దంపో వృక్షా సప్తైర్దీపైర్దేవతే మాహేంద్రాది సప్తకుల పర్వత విరాజతే హేమగౌటాది మహారిష్టాత్మకే ఇంద్రప్రస్థాత్ నవగండాత్మకే హరిపురుష కింపురుష ఐరావతారాం ఇంద్రప్రస్థ పాంతజన్య సింహానందకే పంచాశత్కోదన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంభోద్వీపే భారతవర్షే భారతఖండే దండకారణ్యే ప్రజావతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్ మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేజాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాదిముత్తీర్ణ ఆమోద ప్రమోద సంబోధ వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోప్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధారశక్తి భృగువారసారభి భృగ్వక్రమరీజికాస్తవాభి గురుజాతుల్లక్ష్య ప్రమాణాభి దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ నానాదోక్త ప్రకారేణ వేదోక్త మార్గేణ విగ్రహోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రికన్యాదానాస్తు ఫలాప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారయిష్యే అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర నందకాఖ్య గదాధరస్య శ్రీమో మహా వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్ర్యార్ధ ప్రవరాన్విత భారద్వాస గోత్రోద్భవస్య పంచమేన ప్రవర్తమానస్య అర్చావతారణ ప్రద్యుమ్నావతారస్య భగవతః పరవాసుదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్ర్యార్ధ ప్రవరాన్విత భారద్వాస గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలస్వగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయోజ్యాతివశాత్ త్వస్థితావతారస్య సంకర్షణావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్ర్యార్ధ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతామకట మరీచి విరాజిత పాదారవిందస్య అర్చావతారద ప్రద్యుమ్నావతారస్య భగవతః పరవాసుదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగేరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్ర్యార్ధ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ
కిరీటకేయూర్హార్దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహన రూఢాయ అచింత్యా స్వభావలావణ్య నిత్యయౌవన తేజో రత్నాకరాయ సకల శాకాధ్యాయునో అఖిల గోత్ర పవిత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్వేదసామాద్వరణ స్తోత్రోద్భవస్య సకల వేద శాకాధ్యాయిని ఈశ్వర విశ్వంభర సౌభాగ్య శ్రీవత్స శ్రీనిధి పంచారణే ప్రబలాన్విత శ్రీవత్స గోత్రోద్భవీ సర్వాలంకారవతీ సురాంగనాద సంసేవిత పదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణో వక్షస్థల నివాసిని ఆనందకళాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర పల్గుడి నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం అయోనిజాం రమాం శ్రీదేవీ నామ్నీం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి కాశ్యపాశ్చారణైద్రువ క్రాటే ప్రబలాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీ సర్వాలంకారవతీ సురాంగనాద సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణో అత్యంత మనోహరీ అత్యంత సౌందర్యవతీ హో శ్యామలాంగీ రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాయాం కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవి నామ్నీం కన్యాం పుణేజ్వమే దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాపణైర్భూషితాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే ఇతేషయాః కన్యాదాన ముహూర్తః సుముహూర్తో మహాంతో నిగృహంతో సుముహూర్తోస్తు. కళ్యాణ శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీభూరమణ గోవింద. మధురమైన మహాసంకల్పాన్ని మనమంతా విన్నాం. ఆదివరాహ క్షేత్రంలో ఈ వెంకటాచలంలో ప్రశాంతంగా కూర్చొని పరమసుందరుడు, ఏమా సౌందర్యం, గుణ సౌందర్యం, అట్టి పరమ కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడైనటువంటి శ్రీయపతి అలర్మేలు మంగాపతి పెండ్లి కుమారుడై ఈ జగత్తునంతటినీ కూడా తన చిరునవ్వుల చేత మోహింపచేస్తూ సృష్టి స్థితి లయాలను అలవోకగా తన వీక్షణ మాత్రం చేతనే చేస్తాడట. సృష్టి అంటే సరే బాగానే ఉన్నది, ఇలాగ వస్తున్నాయి. స్థితి అంటే పోషణ చేస్తున్నాడు. మరి ప్రళయం ఏమిటి అనంటే ఎప్పటికప్పుడే ఒక నూతనమైనటువంటి స్థితిని పొంది ఈ సర్వజీవులు కూడా మళ్ళా తాము ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరారో అక్కడికి చేరడం, అలా చేరడానికి కావలసినటువంటి సన్నివేశాల్ని సృష్టిస్తారట. వీటిల్లో అనేక కర్మాచరణలు, మానవుడు పుట్టగాల్ని ఆ తల్లిదండ్రుల ద్వారా సంక్రమించినటువంటి ఈ శరీరానికి కొన్ని సంస్కారాలు వేదం ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నది. ఆయా సంస్కారాలలో విశేషమైనటువంటిది, ఈ విశిష్టమైనటువంటిది వివాహ సంస్కారం. ఈ వివాహ సంస్కారం సరే మనమంటే చేసుకుంటున్నాం జీవితంలో ఒక్కసారి. మరి పరమాత్మ ఆయనకెందుకయ్యా ఇది అనంటే, ఏవైతే మనం చాలా గొప్పవి అనుకొని చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా తాను కూడా స్వీకరిస్తూ దీనికి అతీతంగా ఉండేటువంటిది కూడా ఒక్కటి ఉన్నది అని మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అందువలన అట్టి కళ్యాణ శ్రీనివాసుడు ఈ ధన్యాస్తియే భారత భూమి భాగే, ఈ కర్మలన్నీ కూడా సమస్త భూమండలంలో
50 కోట్ల యోజనాల విస్తీర్ణమైనటువంటిది అని 50 కోటి విస్తీర్ణ భూమండలే అని పఠించారు. ఇక్కడ ఎంతమంది మహర్షులు, మనువులు, చక్రవర్తులు, రాజర్షులు, మహర్షులు, వారి చరిత్రలన్నీ కూడా మనం స్మరణ చేస్తూ కీర్తిస్తూ ఉంటే ఎవరెవరు ఏ ఏ సాధనల ద్వారా పరమాత్మని సాక్షాత్కరింపజేసుకొని గృహస్థుగా ఉన్నా కూడా వారి వారి నియమాల్ని పాటిస్తూ రాజర్షులుగా ఉంటూ అలా పరమాత్మను సేవించినటువంటి పరమ భక్తుల యొక్క గాథల్ని కూడా కీర్తిస్తూ ఈ గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి విశిష్టమైనటువంటి అతిథి అభ్యాగతులను ఆదరించడం, దాన ధర్మాదులను నిర్వర్తించడం, యతులను సేవించడం, తద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందడం, భక్తిని పొందడం, భక్తిని, జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక వికాసాన్ని పొంది క్రమక్రమంగా మానవ జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకోవడం. ఇది ప్రవృత్తి మార్గం ద్వారా నివృత్తి మార్గంలోకి వెళ్ళి మానవుడు క్రమక్రమంగా ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్యానుభవాన్ని పొందాలి అని మనకి కళ్యాణోత్సవం ఒక చక్కని సందేశాన్ని ఇస్తోంది. శ్రీభూమి విలసత్ సుపార్శ్వ యుగలశ్చక్రాది దివ్యాయుధ శ్రీ వైఖానస వైదికార్చన విధిర్ బ్రహ్మోత్సవారాధిత బ్రహ్మేశాది సురేంద్ర వందిత పద శ్రీవేంకటాద్రీశ్వర కళ్యాణం భవతాం కరోతి భగవాన్ అర్చావతారోత్సవే. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ భారతదేశం, ఈ భూమండలంలో ఒక గృహం పెద్దది కట్టుకున్నా దానికి పూజలు చేయడానికి ఒక పూజా గృహం ఉంటుంది. అలాగనే ప్రపంచానికి భారతదేశం అలాంటిదిట. సుమంగళేర్యం వదోర్వాగం సమేతమస్తదాం సౌభాగ్యస్తైతత్వాయాదాస్తం ఉపరేతరాం యువాంగమంగమేదస్తపత్రాగం శుభగాం గురో దశాస్యాం పుత్రారాదేహి గృహపతే సవిరజాధిపత్నే పయస్పదేరంతి రాజానోస్తా ధ్రువానిశాం విష్ణుభక్తరోరా సహసోజా మనోగా బృహస్పతిర్వాయురుత్రాదభ సంధురారామారాహమినో గురంతో మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతువే కంఠే భక్తామి శుభకే కంఠేవ శరదాం సదం మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతువే కంఠే భక్తామి శుభకే కంఠేవ శరదాం సదాం మాంగళ్యముహూర్త సుముహూర్త మహాంతో నిగృహంత సుముహూర్తోస్తు. కళ్యాణ శ్రీనివాసుడికి ఆనంద కర్పూర నీరాజనం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్ధినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. నేడే పెండ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి నేడే పెండ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభాన పాడు మనరే చెల్లు. నేడే పెండ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభాన పాడు మనరే చెల్లు. నేడే పెండ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి.
ಕನಕಾಂಬರುಡತಡು ಕನಕ ಕುಚಗಿರಿಗೆ ಕೊನಬುಗಲ ಇತ್ತರಿಗೆ ಕೂಡೆ ಪೊಂತನము కనకాంబరుడతడు కనక కుచగిರಿಗೆ కొనబుగల ఇత్తరికి కూడే పొంతనము వనజనాభుడతడు వనజలోచనయికే వనజనాభుడతడు వనజలోచనయికే ఘనమైన కంకణము కటరే చెల్లు నేడే పెండ్లి వేళ నేడే నాగవల్లి ఆడుచు శోభాన పాడు మనరే చెల్లు నేడే పెండ్లి వేళ నేడే ఇమాల్లాజానాపతయో పవిత్రమోధా స్వాహ నర్య ప్రజాహే గోపాయ అమృతత్వాయ దేవసే ఘాతాంజనిష్యమానాంజ అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠిత అధర్వపితన్మే గోపాయ అగమన్న విహాయజే అదబ్ధాయాదేగదన హవిషన్న పిదంకృణ సక్రస్య పసాన్మే గోపాయ ద్విపాదోయేత దుష్పదః అష్టాదపాశ్రయ ఇహాగ్రే యజయజదపాసుగాః సప్రపసపాన్హే గోపాయాం యదదభ్యా సభాసదః ప్రాణేంద్రియావదకరం సర్వమాయరుపాసతాం అహభక్తయ మంత్రన్మే గోపాయాం యముషయ శ్రియయద విదుః యుగస్తామానుజాగుంసే సాహస్రే ప్రభుతా సతాం ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహ అజితేరమగస్తాః తదప్రాసావేః అసురేవ దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేష్టవ ప్రజోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండగౌరి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమిలీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం రాజహోమాంతే మంత్రలోపే క్రియాలోపే నియమలోపే ద్రవ్యలోపే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అదో దేవాయ వైష్ణవం హోషే హరిదేమన్నస్వ అమదేమన్నస్వ సరస్తేమన్నస్వ దేశవిధ ప్రసోభా అతో దేవావందునో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదాభిః స్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా దేవదం సమో నమస్వాగం సురే స్వాహ త్రేణువిధాచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః నమో ధర్మానుదారయన్ స్వాహ విష్ణోత్కర్మానుపస్తదయత ప్రధానమస్పదే ఇంద్రస్య యజ్ఞస్సగాం స్వాహ తద్విష్ణాత్ పరమం పదకం సదా పశ్యంతే సూర్యః నవేవ చక్షురాజనగ్ర స్వాహ తద్విప్రాసో విపంచమో జాగ్రవాగం సస్సవిందవే వైష్ణార్య పరం పదగ్ర స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ ఐదేనమగ్రస్తాః తదుప్రాసావేః శ్రేయత్పదే ప్రజోత్తమసృష్టిమదగ్రాండకోటి బ్రహ్మాండనాయక శ్రీభూమిలీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఉపరిష్టాంతోం హోష్యే ఐదేమన్నస్వ ముదేమన్నస్వ సరసేమన్నస్వాదేవ ప్రసోభా యజస్తంలగ్నే దివాగం అగ్నే స్వః అగ్నేర్నాదాయ స్వః అగ్నేపదే స్వః ప్రజాపదే స్వః విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వః ఇష్టేభ్య స్వః వసుష్ఠేభ్య స్వః యానందృష్టై స్వః లక్ష్మణ్యై స్వః గౌరాభ్యై స్వః దైవేభ్య స్వః తనోభ్య స్వః వృద్ధ్యై స్వః సమృద్ధ్యై స్వః సరసమృద్ధ్యై స్వః
तेजो देवी स्वाहा समिधसे तेजोसे तेजोवे स्वाहा सोमस्य मृत्युन्यवाय स्वाहा सूर्यदेव मृत्युन्यवाय स्वाहा वायुमन्यभय ब्राह्मणे स्वाहा ब्रह्मण्यवाय मृत्युन्यवाय स्वाहा सप्तैक्वाय प्रियाणि सप्तहोत्राधात्वानि मानज्ञानकृतेन स्वाहा मानज्ञानकृतेन पूर्णाभिमादे स्वाहा अग्निभक्तिर् स्वाहा वेदभक्तिर् स्वाहा प्रतिभक्तिर् स्वाहा ओषिन्द्रवाप्तिर् स्वाहा अग्निजेर्णं वेदजेर्णं जहोजेर्णं ब्रह्मजेर्णं समुद्भाविषाकृतेन आद्यशेषं पूर्णाहुति इन्द्राय स्वाहा पूर्णाहुति पूर्णाहुतिः समुद्भाविषाकृतेन आद्यशेषं पूर्णाहुति इन्द्राय स्वाहा पूर्णाहुति मुहूर्त महांत निगृह्णन्त समहूर्तोस्त अग्निस्तृप्तदा दौस्तृप्तदा प्रथमे तृप्तदा ब्रह्माद्वार्जन्ताम् अजदेवगस्ताः तदुदप्रासावेः पौत्रं पौत्रं मे भोगां स्वाहा पूर्णं पूर्णं मे भोगां स्वाहा प्रात्यां दक्षिणायां नेत्वाम् अधरायां दक्षिणदप्रदपणयां उत्तरदप्रदपणयां पश्चिमदप्रदपणयां प्रात्यां विष्णु सदनमसि ग्रन्थिं संगृह्य ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष्याम् आप्यायन्तां मोषभयो विष्णुभेदरस्वाहा उदस्मादेव वस्तमादित्याम् भूतस्पादेन पदे नित्यं सर्वयज्ञवरं भवेत् स्तरयाग्निर्भोजः आदित्यस्तोभो नमः त्रयार्जं दमदग्नित्रयार्जं काष्ठपग्नित्रयार्जं यम्मे रत्नत्रयार्जं स्तरायुः बलायुः ब्रह्मवर्चसे आदित्याय स्तोभो नमः आपोहिष्टावयोपदस्तानयोर्चे राजनान् महेरणाध्यक्षते योमस्त्रिवदमोरदस्तस्तवादय तेहनः उददेरव मातरः तस्मारङ्गमावभोयस्पक्षया यजन्वदाम् आपो जनयता जनः दिविस्तयस्वात्तरिक्षयतस्व पृथिव्याः सम्भवर्चसमसिं ब्रह्मवर्चसा यत्वा अनुरयीनाम् आपो जनयता जनः ओम सोमेश्वरस्तमे यज्ञोपदे नमस्याम् यत्तेजं वाचनं वा अग्ने जातवेशे भगवान् तृप्यतो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा विद्यात्मना वा प्रकृतेशभावात् साक्षात् श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि सर्वं ते श्रीनिवासार्पितमस्तु ब्रह्माण्डमुद्वासयामि स्वामुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आदित्यमपगश्च यज्ञेश्वराय नमः गुणोभारनैवेद्यं समर्पयामि आद्योभारं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु तस्तब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पितमस्तु गोविंद వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో ఈ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవానికి చక్కగా సకల దేవతలని ఆహ్వానించడం జరిగింది. మరలా వారిని అందరినీ కూడా యథాస్థానానికి పంపించి ఆ దేవదేవుడు అపారమైనటువంటి కరుణామూర్తి ఆ స్వామివారి యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో ఇప్పుడు
వారణమాయిరం ఆ దివ్య పాసురాలను చక్కగా గానం చేస్తూ ఉంటే అధ్యాపకులు కొబ్బరికాయను దొల్లిస్తూ సఖ్యభక్తి వాత్సల్య భక్తి ఇలాగా మానవ సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ భగవానునితో పెంపొందించుకోవడం, దానిలో పరాకాష్ఠ స్థితి పరమాత్మని నాయకుడుగా భావించి తాను నాయికగా భావించి ఆ దివ్యానుభూతిని పొందడం గోదాదేవి అలాగ చేసింది. అందుకనే ఆ గోదాదేవిని స్మరించడం జరుగుతోంది. సర్వజీవులకు చైతన్యాన్ని ప్రసాదిస్తూ సదాలోచనల్ని కలిగిస్తూ సత్వగుణాన్ని ఉద్దీపింపచేస్తూ ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో నిలిచినటువంటి సర్వేశ్వరుడు అదిగో తన పట్టపురానికి ఆ అచ్యుతుడు అప్రమేయుడు అనంతుడు అనంతమైనటువంటి ఈ కాలాన్ని సృజించినటువంటి స్వామి సర్వవ్యాపి అయినటువంటి లోపల బయట అంతటా వ్యాపించి ప్రతిదానికి సత్తా చైతన్యాన్ని కలిగించేటువంటి స్వామి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని మహాలక్ష్మి ఆమె గుర్తించినంతగా మరెవ్వరు గుర్తించి ఉండరు. అందువలని స్వామి నిరంతరం ఆ లక్ష్మిని హృదయంలో ధరిస్తాడు. అంటే వాత్సల్యామృత స్వరూపిణైనటువంటి అమ్మని తాను స్వీకరిస్తూ శౌర్యలక్ష్మిగా దానలక్ష్మిగా ఇలా అనేక రకాలుగా తనకు వికాసాన్ని మనకు చక్కని అనుగ్రహాన్ని వర్షించే తల్లి. అలాగనే ఆ భూదేవి క్షమాగుణాన్ని కల్పించేటువంటి తల్లి. ఇద్దరిని అదుగో భక్తులు ఎప్పుడా అని ఎదురు చూచేటువంటి దివ్య సన్నివేశం. అయ్యవారితో అమ్మవార్లు కలసి ఏకసింహాసనాధీశులై నిలిచేటువంటి అపూర్వ సన్నివేశం భక్త హృదయాలలో ఆనంద పారవస్యాన్ని కలిగిస్తూ భక్తులు రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా గోవిందా లక్ష్మీ వల్లభ గోవిందా గోవిందా ధాత్రీరమణ గోవిందా గోవిందా అని ఆ దేవదే
Thank you.